Welcome to our second or last day of our spring camping in this wonderful campsite. Enjoy the video. आजको बिहानको मौसम यस्तो छ कागहरू कराइराखेको छ कस्तो मजाको दिन भएछ बिहान राम्रो रहेछ यस्तो यतिको हुनु भनेको चाहिँ दामी हो आफ्नो ठाउँमा यस्तो चुल्हा हुन्छ अनि यहाँ फायर क्याम्प गर्ने यहाँ अनि स्पट यहाँनिर हुँदो रहेछ अनि यहाँ लाइट्स छेउमा इलेक्ट्रिसिटी पनि यतिको भने चाहिँ दामी हुन्छ नि त यो टेबल चाहिँ अहिले मान्छे नआइकन उचालेर एकपट्टि राखेको हुँदो रहेछ हाम्रो स्पट यहाँनिर छ अनि यसपालि चाहिँ क्याम्पिङमा आउँदाखेरि हाम्रो गाडी चाहिँ अलिकति बिग्रेर यो चाहिँ एयरपोर्टबाट रेन्ट गरेर ल्याएको अनि क्याबिनमा बस्नुहुन्छ भने पनि यहाँनिर छ तपाईँहरूलाई 4 जना अट्ने रहेछ अनि यो हाम्रो यहाँ चाहिँ आनन्द दाजुहरूको अनि त्यहाँ माथि चाहिँ विकास दाजुहरूको पकाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ हिउँ परिरहेको छ हल्का We really love this campground because you have available toilets and shower. Only things is a bit far from the campground sports, probably 150-200 feet, but generally a reasonable walking distance. Good morning, साथीहरु ग्यास बिग्रेर चाहिँ अब यस्तो हिलाउनु पर्ने हो कम्ता मिठो भएन त अब त चिया त केटाकेटी चाहिँ छैन Thank you for that. You go downgrade run. He needs that. The only activity is for मैला भयो यहाँ त सबै ठाउँमै भर्यो ए उयो बलमा हाल्छ त्यो बलको यो त यसमा त सबै उयो रहेछ नि तातो चिसो तातो छोरीले काम गरेर चाहिँ खिच्नु हुनुपर्छ बिहानको खाजा यो बिहानको ब्रेकफास्ट अब चाउमिनदेखि स्टार्ट भएको कहाँसम्म पुग्ने हो
अब यो चाउमिन खाएर चाहिँ हामी सेल्बिन लेक र ब्ल्याक एल्क पिक 7.5 माइल चाहिँ अब हिँड्नु पर्ने छ यो खाएर चाहिँ लोकल चिकनको सुप एकदम लोकल प्योर लोकल रेस्टुरेन्ट छैन भने खाने खानु के रमाइलो यो बिहानको भोजन एकदमै लोकल चिकनको सुपसँग भुटेको भातहरू खुवाउँछ हाम्रो आमा समूहलाई धन्यवाद मिठो पकाउनु समरमा आउनु चाहिँ साह्रै राम्रो हुने थियो After having traditional type breakfast, we begin our journey towards Black Elk Peak. यहाँ चाहिँ पास लिनुपर्छ हैन यहाँ पास लिएर चाहिँ License will be on the round. Is that working? Yeah, it's working. Do we buy from you or do we just? No, we're not open for another week, so you did the right thing. Hold on. So just to let you know, you already started, but the Needles Highway is closed because of the snow. The rest of the park is open. This is Custer State Park. We are here. So either you came up 89 from Custer or you came down 87 and just went through a tunnel. We're here. So the Sylvan Lake is still open. It's right around the corner, the day use area, but they closed it yesterday right there and right there. Everything, Wildlife Loop is still open with all the bison and pronghorn and bighorn and the deer, and Iron Mountain Road is also open. So everything with the green is open? Everything but that section is open. Black Elk Peak. Well, if you want to walk up 3.5 miles, you walk up from here. It's a hike, I shouldn't say, not a walk. So you cannot drive up there, no. 100 years ago, you could have taken a donkey. They'd take you up there. Yeah. Not anymore. So did you already start paying? Yeah, we got to the license plate part. So I don't know, I mean, if that had an effect on you, but if you wanted to visit, of course, you can get a pass here. But I just wanted to let you know if you planned on driving, which it sounds like that. You guys are gonna hike it? Yeah. It's 1,000 feet from here to there. So if that's what you guys are wearing. Yeah. I have hiking boots that are waterproof and these double ply pants, and I would not go. But you could, you do you. It's not a hard hike, it's just long, 3.5 miles. And if you don't have hats and spikes and maybe poles, it might be difficult. Yeah, there's plenty of other hikes. I know that's beautiful because it's the highest point east of the Rockies. But there's plenty of other hikes. We have 15 hikes in the park. There's hikes around the lakes here that you wouldn't have to worry about.
So Sylvan लेकहरुतिर मात्र अलि I didn't want to burst. These folks that just came now that hiked, and they had all the gear. They had spiked shoes, they had snow pants, they had poles. अनि हाम्रो देखेर कति भयो And they were worried about going up. आमा And they live here. हाँस्यो अनि यो पार्कको मात्रै आज 1 डे को 25 Oh, sure. 25 And take as many as you like. हामी त सरम लाग्दो भयो त ल यहाँ त सबै हाइकिङ गियरहरू यहीँको मान्छे हाइकिङ गियर पुरा भएर आएको मान्छेहरू पनि माथि जानु डराउँदैछ अरे आज चाहिँ अनि हामीलाई हेरेर हाँसिदिइहाल्यो अब यो मान्छे भनेपछि अब यताउति मात्रै मात्रै अब घुम्नुपर्छ होला एउटा पास निकाल्दै 7 डेजसम्म हामी अब टिकट लिन्छौँ यो अब हिउँ यस्तो परिरहेछ उँभो चाहिँ गइ हुँदैन तर सालुन लेकहरूतिर घुमेर चाहिँ सायद फर्किन्छ होला यस्तो हिउँ आयो अब यस्तो हिउँ आयो यहाँ आएपछि अनि यस्तो जुत्ता देखेर त मान्छे हाँस्यो भने पानी पस्यो भने हामी पसिहाल्यो अब अलिअलि यताउता घुमेर चाहिँ लाग्नुपर्छ होला के भन्यो बाजे हाँस्यो भने अब किन यस्तो जुत्ता देखेर अब गइ हुँदैन तर हुँदा सक्दैन अरे ल साथीहरू अब आजको यस्तो भयो क्या अब यहाँ स्नोले गर्दा हामी जानु सकेनौँ तर यहाँ एक दुईवटा ठाउँहरू छ अरे त्यो ठाउँहरू जाउँ होला त्यहाँबाट चाहिँ हामी बस्ने ठाउँमा क्याम्प ग्राउन्डमा हामी ब्याक हुन्छौँ तर जे होस् अब यहाँ देख्नु पाएँ अब लगभग यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ स्पेसली सम्मर टाइममै आउनुपर्ने रहेछ एक्ज्याक्टली किनभने हामी चाहिँ स्प्रिङ सिजनमा आयौँ अनि स्प्रिङ सिजनमा आउँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति स्नोले गर्दा निकै गाह्रो हुने रहेछ स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ मोस्टली अब यहाँ अलिक ठिक नहुने रहेछ किनभने स्नोले गर्दा यहाँ माथि जान नपाउने रहेछ यो नेसनल पार्कमा चाहिँ आयो तर पुरै स्नो आएर खत्तम भयो नि उहीँसम्म चाहिँ जाउँ अनि फर्किनुपर्छ ल यहाँ के लेखेको छ लाइफ इज अ जर्नी टेक टाइम टु इन्जोय एभ्री स्टेप्स अरे कार्ल विलियमले भनेको रहेछ ल अनि यहाँदेखि चाहिँ सुरु हुने रहेछ तपाईँको ब्ल्याक एल पिकको यात्रा चाहिँ तर हामी चाहिँ जानुपर्ने जाँदाखेरि चाहिँ स्पेसली ट्रेल नम्बर 4बाट जानुपर्ने आउँदा चाहिँ ट्रेल नम्बर 9बाट तर अब यस्तो हिउँ छ त्यो भएकोले गर्दा अघि अब सुनिहाल्नु भयो त्यहाँको मान्छेले के भनिरहेको थियो होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब गइ त हुँदैन होला यस्तोमा विशेष गरेर पानीले गर्दाखेरि होइन जुत्तामा पानी पस्न थालेको यस्तो छ आमा अलिकति हाईमा आएको यस्तो भयो त आमा कस्तो मजाको ठाउँ आयो त झन् माथि त त्यो ढुङ्गा त झर्नु आँटेको छ हजार ढुङ्गा बोल्ने इको पुरा बोल्ने नै बनाइरहेको छ उसलाई त अब त्यस्तो हिँड्ने जस्तै देखिरहेको छ नि तिमीलाई त हामी चाहिँ त्यति रमिता हेर्नु गएको जस्तो यस्तो हिउँ छ
अनि यस्तो खालको जुत्ता मात्रै यहाँनिर त उयो पनि हुन्छ अरे होइन माउन्टेन लाइन माउन्टेन लाइन पनि हुन्छ अरे यहाँ तराहरू चाहिँ घरमै छोडिरहेको क्या केही पनि छैन हौ त नि फेरि हामी कालो भनेको त्यहीँ उतेर छ त्यहीँ उतेर ठिकै बाटो त सजिलो हाल्दो रहेछ रेन अलग अलग हिँड्नु त्यो जुत्ताहरू सबै यसले हेर्नु नि त्यहाँ हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ अहिले ब्ल्याक एल्क पिक तर्फको हाइकिङ जाँदैछौँ एकदमै अनएक्सपेक्टेड भयो स्नो परिरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ कस्टरमा अनि त्यही पनि हामी यहाँ 3 फ्यामिली गइरहेको छौँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ एकदमै राम्रो रहेछ ट्रेल त एकदमै इजी खालको नै रहेछ तर 3.5 माइलसम्म चाहिँ हाइक गरेर मेन माथि पिकमा यो 15वटा पिकको चाहिँ हाइएस्ट पिकमा पुग्नुको लागि चाहिँ अलमोस्ट 7 माइल हिँड्नु पर्ने रहेछ सिल्भन लेकदेखि अनि त्यो हाइकिङ ट्रेलतर्फ चाहिँ हाम्रो 3 परिवारहरू चाहिँ एकदमै हिँडिरहेको छ एकदमै रमाइलो परमेश्वरको क्रिएसनलाई हेर्दै कति अद्भुत रीतिको क्रिएसनलाई हेर्दै रमाउँदै हिउँ नभनिकन हिँडिरहेको छौँ गाडी पक्रेजै गरेर होला नरठेको नि बाटो चेप्थ्यो नि त्यहाँ केवल मोमेन्ट भयो अहिले स्नोमा पनि स्नोले पनि हामी लासा हिँडेको हो सुन निकाल्नुको लागि अघि नाक रातो देख्थ्यो अहिले त सेतो छ हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता भन्दै होइन यो ट्रेन चाहिँ दामी नै रहेछ हौ त्यस्तो अप्ठ्यारो रहेन दामी रहेछ नि ट्रेल त भाइ क्या दामी नि हो भाइ छेउछेउ नजानु है वाउ हामी टुपीमै पुगेको अनुभव भयो त ड्रोन ल्याउनु पर्थ्यो आम्बो यहाँ चाहिँ हो नि त यसको डेस्टिनेसन चाहिँ यहाँ हो आज त पुगिँदैन होला दाजु यहाँनिर चाहिँ कहाँ चाहिँ टाढो हो त त्यो त आम्मा अब फेरि हामी यो भ्यू टावरबाट चाहिँ हामीहरू अलिकति अगाडि जाँदैछौँ फोटो खिच्ने ठाउँहरू पनि अब चाइनाको ग्रेट वाल जस्तो पो देख्छ त त्यो त
यो टापुमा चाहिँ मजाको दृश्य एक दुईवटा सम्झना स्वरूप फोटो ल साथीहरू अब चाहिँ हामी यो यहाँबाट हामीले मोसाले यार्दन पारी कनान देश देखेको जस्तै गरेर हामीले टावर पुग्नुलाई हामीले देख्यौँ टावर चाहिँ तर अब देखेर मात्रै हामी चाहिँ अब फर्क्यौँ किन भन्दा धेरैजना भयो अनि जाडोले साह्रो पाऱ्यो त्यो भएर फर्किन्छ अलिक उँधो आउँदा चाहिँ स्ट्रगल नै हुने रहेछ After enjoying hiking at Black Elk Peak, even though we couldn't make it to the top of the peak, we were eager to touch the fire tower because of the heavy snow and cold weather. So we headed back to our campsite. Finally, here we are at our campground to enjoy together with different kinds of food for the last night of our 2 days of camping in Custer National Park. Black Elk Peakदेखि फर्केर आएको चाहिँ सिधै माथि अहिले चाहिँ पुरा कोइला थियो एकदम फायर छ कि त्यसले गर्दा नि पुरै हाम्रो क्याम्पिङ चाहिँ पुरै किचन नै छ नि हौ रसी के गरेको भयो नानी आलु काटेको के को लागि चटपटे यहाँ चाहिँ अब चटपटेको लागि बन्दैछ आलु यो चाहिँ काँक्रा अमिलो चटपटे रेडी हुँदैछ अब चटपटे खतरा चटपटे यो चाहिँ नेपालको अर्गानिक भन्दा पनि खतरा हुन्छ After all, we enjoyed everything we prepared for the evening, and after taking some time, sat around a warm fire and went for a good sleep. Thank you, Jesus.